आज जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों से मैंने बात भी की, बहुत બધા લોકો મળ્યા, ગુજરાતી, હિન્દી ભાષી, મરાઠી ભાષી, કન્નડ ભાષી, જુદી જુદી ભાષાઓના લોકો ગુજરાતમાં. ધીસ ઇઝ વોટ ગુજરાત ઇઝ. અને આવા ચેલેન્જિંગ ટાઈમમાં જ્યારે આપણે આત્મનિર્ભરની વાત કરીએ છીએ એટલા માટે ખાસ જરૂરી છે, કારણ જ્યારે આખું વિશ્વ આ મહામારી સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે, જગત જમાદાર ગણાતા અમેરિકા જેવા દેશને પણ આના લીધે પ્રોબ્લેમ થાય છે, तो आ बधाने लोगों तरफ આપણે જોઈએ અને પછી આપણને એવું થાય कि यार जब देश इतनी बड़ी चुनौती के सामने जूझ रहा है और विश्व भर में, सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे विश्व में इस तरह की चुनौती है, ऐसे में अमेरिका और कई सारे जो विकसित देश हैं वो भी इस चुनौती के सामने घुटने टेक चुके हैं, उन्हें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है. और ऐसे समय में हिंदुस्तान, भारत, हमारा देश, हम न केवल इस महामारी से जूझ रहे हैं बल्कि अपने आप को मजबूती से खड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं. साल 2020 में देश की जनता ने इसे साबित किया है कि हम इतनी बड़ी महामारी झेलने के बाद भी आगे बढ़ने का जो अपना संकल्प है उसे छोड़ नहीं रहे हैं. और ये तभी संभव हुआ जब हम आत्मनिर्भर रहे. चिकित्सा सुविधाओं की बात हो, मेडिसिन की बात हो, अस्पतालों की बात हो, दवा उपलब्ध होने की बात हो, हर मामले में क्यांक न क्यांक आत्मनिर्भरता भारत को एक बड़ी मदद के रूप में आई. और ये तभी संभव हुआ जब आप जैसे लोग जो यहाँ पर अपने उद्योगों को आगे बढ़ा रखने के लिए अपने साथ जुड़े लोगों को, जो ये कहते हैं ना कि रोजगार पैदा करना ऐसे टाइम में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो आत्मनिर्भर भारत में व्यक्ति खुद आत्मनिर्भर नहीं होता है, वो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दूसरे लोगों को मदद भी कर रहा है, जिसका आपने सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया है. ये कार्यक्रम एक छोटी सी पहल है उसी चीज़ को एक समाज के सामने लाने की. और हमें उम्मीद है कि इस कॉफी टेबल बुक के जरिए और भी लोग प्रेरणा लेंगे आपके इन प्रयासों से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे. धन्यवाद. આભાર. તો ખૂબ સરસ વાત કરી કે આત્મનિર્ભરતાનો જે મંત્ર છે એ આપણો પોતાનો છે અને આ જ મંત્રને આપણે સૌ કોઈ ચરિતાર્થ કરી રહ્યા છે કે જેથી કરીને આ કોરોના નામની મહામારી વચ્ચે પણ આપણો દેશ, અહીંના લોકો એ મજબૂતાઈથી આ જંગ સામે લડી રહ્યા છે. અને હવે હું એક વિશેષ ઉપસ્થિતિ જે એસબીઆઈ તરફથી ઉપસ્થિત છે પુરુષોત્તમ એસ બેડેકર કે જે પોતે વડોદરા અને સુરતના મોડ્યુલ હેડ છે, એમને ખાસ આમંત્રિત કરીશ કે અહીંયા આવે અને પોતાનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે. गुड इवनिंग. आदरणीय नितिन भाई पटेल जी, उप मुख्यमंत्री गुजरात, कल्पक भाई, टीवी 9 के सभी पदाधिकारी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं टीवी 9 को ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. आत्मनिर्भर भारत एक संकल्पना जो आई, पिछले मोर देन 9 महीने से हम लोग एक विचित्र अवस्था में है, पेंडेमिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं. और हर ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी होती है, और ये वही समझ पाता है जो एक विजनरी लीडर होता है. और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये जो आत्मनिर्भर भारत का लॉन्च किया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम अगर याद करें शुरुआत में जब ये पैंडेमिक सिचुएशन आई थी तो ना तो हमारे पास मास्क थे ना पीपी किट थी, और उसके बाद ना हमने हमारे लिए मास्क और पीपी किट बनाए, पर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. हम आत्मनिर्भर भारत हम खुद निश्चित तौर पे बोल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्री को हमसे मेडिसिन मांगना पड़ा था और हमने कई सारी कंट्रीज को इसमें सपोर्ट किया था.
तो ये आत्मनिर्भर भारत एक जीवन प्रणाली हो सकती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और जितने भी हम चीजें बाहर से मंगाते हैं, वो बाहर से मंगाने के बजाय अगर हम अपने देश में उसको उत्पादित करें तो हम हमारा भी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और बाहर भी हम एक्सपोर्ट करके और हमारे कंट्री को मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजों में हमारे आई जो वर्ड है उसका एक इम्पोर्टेंस है। आई होता है हमारे लिए सेल्फ आई है, देन इंडिया फॉर अवर कंट्री आई है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमको इनोवेशन और इन्वेंशन का भी सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। खुद में भी इन्वेस्टमेंट करना और हमारे देश में भी इन्वेस्ट करना, ये भी हमको जल्दी से आत्मनिर्भर बना लेगा। एंड इम्यूनिटी एक तो हम कोरोना से इम्यूनिटी हम ले ही रहे हैं, बट हम इकोनॉमिक इम्यूनिटी कि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी हो जाए कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सके, तो ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आत्मनिर्भर बनना। एंड हम में जो स्किल्स है उसको और शार्पन करते हुए हम उसको अच्छे से हमारे देश को समर्थ बना सकते हैं। जैसे एक राइटली बोला गया, वोकल फॉर लोकल, अगर हम हमारी चीजों को ही बढ़ावा नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वोकल फॉर लोकल होके फिर बाद में यही चीज हमारे लोकल जो चीजें है वो ग्लोबल हो सकती है। यही संकल्पना आत्मनिर्भर भारत के बारे में कही जा सकती है। हम स्टेट बैंक, हमको बैंकर टू एवरी इंडियन कहते हैं और हर एक भारतवासियों के इंडस्ट्रीज के सपोर्ट के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा हमेशा ही योगदान रहा है और रहेगा। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम गुजरात में करीब 39,000 ऐसे उद्योगों को सपोर्ट दिया है थ्रू वेरियस मोड्स, एंड ये हमारा काम जारी रहेगा। हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं स्टेट बैंक के साथ बैंकिंग करने में। धन्यवाद। થેન્ક યુ। તો બેડેકર સાહેબ એવું કીધું કે આપણે સાથી હાથ બઢાના, આ જે મૂળ મંત્ર છે, તમે બીજાને હેલ્પ કરો, બીજા તમને હેલ્પ કરે, તો કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં આપણે બહુ સક્ષમ રીતે ઉભરી શકીએ છીએ। એસબીઆઈ બહુ જૂની બેંક દેશની અને લગભગ 1200થી વધારે શાખાઓ ગુજરાતમાં હેન્ડલ થાય છે અને એનું આપણે સૌને ગૌરવ હોવું જોઈએ, કેમ કે એસબીઆઈએ પણ અનેક લોન આપી છે ઉદ્યોગકર્તાઓને મકાન માટે। આ પેન્ડેમિકના પીરિયડમાં અનેક પ્રકારની લોન આપી છે। અને હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવીએ તે પહેલા કોફી ટેબલ બુક જે અમે આપ સૌના માટે બનાવી છે, એનું લોન્ચિંગ માટે હું કહીશ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન નીતિનભાઈ પટેલને કે એ કોફી ટેબલ બુક લોન્ચ કરે। આ કોફી ટેબલ બુકમાં તમારી જ ગાથા છે। આ ગાથા એ માત્ર એક બુક સુધી સીમિત નથી, પરંતુ જે કોઈ પણ વાંચશે એમાં તમારી સ્ટોરી છે, તમારો ગ્રોથ કેવી રીતે થયો તેની છે। તો તાળીઓથી વધાવી લઈએ આપણે આ પ્રસંગને। आत्मनिर्भर भारत टॉवर्ड्स अ न्यू एरा। प्लेटिनम स्पॉन्सर एसबीआई, वेन्यू पार्टनर नारायणी हाइट्स होटेल्स एंड क्लब। आ बुकમાં તમારી જ ગાથા છે, તમારો સંઘર્ષ છે, તમારા ભવિષ્યના આયોજનો કયા છે, એ બધું જ આ બુકમાં અમે ઇન્ક્લુડ કર્યું છે। આ પ્રસંગે અમે ખુદને ખૂબ ભાગ્યશાળી સમજીએ છીએ કે અમને આ મોકો આપ સૌએ આપ્યો છે। અને હવે કોફી ટેબલ બુકના લોન્ચિંગ પછી નાયબ મુખ્ય પ્રધાન નીતિનભાઈ પટેલને હું આગ્રહ કરીશ કે તે પોતાનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે અને ઉપસ્થિત તમામને આત્મનિર્ભરતાનો મંત્ર શું છે, શું આપણે નવું આગળ કરી શકીએ, કેવી રીતે આપણે આપણા દેશની ઇકોનોમીને ઉદ્યોગો થકી ફરી પાછી બેઠી કરી શકીએ, એનો એક મંત્ર આપે। આવો નીતિનભાઈ। આજે સમગ્ર દેશમાં
જે શબ્દ તમામ ભારતીયોના હૈયે વસી ચૂક્યો છે, દરેક વ્યક્તિ, દરેક ઉદ્યોગકાર, વેપારી, સર્વિસ સેક્ટરમાં કામ કરનાર કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર વ્યક્તિ એ જેમ આઝાદી વખતે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીએ આપેલા કેટલાક સ્લોગનો, કેટલાક સૂત્રો એ અમિટ થઈ ગયા છે, એવી રીતે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશને ઉપયોગી, જરૂરી 130 કરોડ ભારતવાસીઓને ફાયદો કરાવે, ઉપયોગ થાય, મદદ થાય એવું એક સ્લોગન જે આપ્યું, એક એવો શબ્દ આપ્યો, એ શબ્દ એટલે આત્મનિર્ભર ભારત. આ શબ્દ આજે લોકહીએ વસી ચૂક્યો છે. એનું કારણ એ છે કે આ શબ્દમાં દરેક વ્યક્તિને પોતાનું હિત દેખાય છે, પોતાનો ફાયદો દેખાય છે. ફક્ત આર્થિક ફાયદો એટલો નહીં, પણ એક સ્વાભિમાન, એક દેશભક્તિને અનુરૂપ વ્યક્તિ પોતે કંઈક કરી રહ્યો છે, ભારત માતાની સેવા કરી રહ્યો છે, એવો આત્મનિર્ભર સૂત્રને સાર્થક કરવા માટે આખો દેશ બધી જ રીતે જ્યારે કટિબદ્ધ થયો છે, ત્યારે મને આજે આનંદ છે કે દેશની પ્રસિદ્ધ, પ્રતિષ્ઠિત ટીવી ચેનલ TV9 દ્વારા આત્મનિર્ભર ભારતને સાર્થક બનાવવા માટે અને જે પણ વ્યક્તિઓ, પરિવારો, યુવાનો આ સૂત્રને લઈને આગળ વધી રહ્યા છે, પોતાનું વ્યક્તિગત જીવન, પારિવારિક જીવન વધુ પ્રગતિના પંથે લઈ જઈ રહ્યા છે, સાથે સાથે આડકતરી રીતે દેશની સેવા પણ કરી રહ્યા છે, દેશનું સન્માન, ગૌરવ પણ વધારી રહ્યા છે. એવા સૌને સન્માનવા માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સના સંપૂર્ણ પાલન સાથે આ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. તે બદલ શ્રી કલ્પકભાઈને, વિવેકભાઈને, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના શ્રી પુરુષોત્તમલાલજીને અને જે આપણે બેઠા છીએ એ નારાયણી હોટલ જે વર્ષો જૂની છે, ખૂબ પ્રખ્યાત છે, અમદાવાદ શહેર અને ગાંધીનગરને જોડતા નજીકના વિસ્તારમાં છે, એરપોર્ટને પણ લગોલગ છે, એવા સુંદર સ્થળે આપણે જે આ કાર્યક્રમ કર્યો છે એના શ્રી ગોપીનાથજી, જેમનું સન્માન થવાનું છે અથવા કોફી ટેબલ બુકમાં જેમના વિશે ખૂબ સુંદર વાત લખાઈ હશે, કારણ કે વિમોચન મેં કર્યું પણ હજુ જોયું નથી, સીધો જ મને ઊભો કરી દીધો, એટલે એનું વિવરણ હું નહીં કરી શકું. પણ એવા સૌ યુવા ઉદ્યોગપતિ ભાઈ બહેનો, પધારેલા સૌ મહેમાનો અને અન્ય ઉપસ્થિત મહેમાનશ્રીઓ, આમ તો ટીવી મીડિયાનું કામ સમાચાર આપવાનું હોય છે કે આ શું બન્યું, ક્યારે બન્યું, કેવી રીતે બન્યું, એનું બધું જ વિશ્લેષણ સાથે આપણને બધાને 24 કલાક અવગત કરાવવાનું કામ એ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા, હવે તો સોશિયલ મીડિયામાં પણ આ ચેનલોની વેબસાઇટો શરૂ થઈ ચૂકી છે. એટલે આપણે ગમે ત્યાં હોઈએ,
ઓફિસમાં હોઈએ, ઘરે હોઈએ કે કોઈ પણ જગ્યાએ હોઈએ એટલે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આપણને મળી જાય. હમણાં બધા તો બીપી વધારવા વાળું આ કામ થઈ ગયું છે. પહેલા તો કલ્પકભાઈ થોડી શાંતિ રહેતી હતી કે ચલો સાંજે સમાચાર આવશે તારે જોઈશું, પણ તમે તો 10-10 મિનિટે એવા બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મૂકો છો એટલે એવું લાલુ શોધી કાઢો છો કે હવે એના જવાબ આપવાથી જ ઊંચા નથી આવતા. ફલાણી હોસ્પિટલમાં આવું થયું, ફલાણા શહેરમાં આવું થયું, ફલાણી બસ અહીંયા ઉતરી ગઈ, પરીક્ષામાં આવું થયું, વિદ્યાર્થીઓ આવું માગે છે આવું નથી થતું. એટલે આમ તો આપણે બધા જ્યારે હું પણ અભ્યાસ કરતો હતો, તમે પણ બધા વિદ્યાર્થી જીવનમાં અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યારે આપણે એમ કહેતા હતા કે લોકશાહીના જે 4 અગત્યના સ્તંભ છે એ પૈકીનું એક પત્રકારત્વ. એ વખતે મીડિયા શબ્દ બધા સુધી નહોતો. એ શબ્દ હવે ખરેખર ખૂબ સાર્થક બની ચૂક્યો છે. હવે પણ સરકારમાંથી કોઈ અધિકારી કઈ માહિતી આપે પહેલા તો અમે ફોન કરી દઈએ કે ભાઈ આ ચેનલમાં આવ્યું છે જરા જુઓ, આલી માહિતી મોકલો, ખુલાસો મોકલો, વિગતો મોકલો. એટલે અમારા ગાંધીનગરમાં તો નીચે બધા ટીવી ચેનલના પત્રકાર મિત્રો ખડે પગે તૈયાર જ હોય છે. જેવા અમે નીકળીએ એટલે પ્રશ્નોનો મારો એ ચાલુ થઈ જાય. આવું સમાજને જાગૃત રાખવાનું, સરકારને જાગૃત રાખવાનું, દેશને જાગૃત રાખવાનું કામ જ્યારે TV9 જેવી પ્રતિષ્ઠિત ચેનલ કરતી હોય ત્યારે ફક્ત સમાચારો એટલું પૂરતું નહીં, પણ એના અનુરૂપ કામગીરી, સમયના અનુરૂપ કામગીરી, જરૂરિયાતના અનુલક્ષીને કામગીરી એ પણ કરવામાં આવતી હોય છે. હું તો TV9 કે અન્ય ટીવી ચેનલોના કે દરેક દૈનિક પત્રોના અનેક કાર્યક્રમોમાં જાઉં છું, પણ દરેક પોતપોતાની રીતે પોતાના વ્યવસાયિક પ્રોફેશનલ કામગીરીની સાથે સાથે સમાજ ઉપયોગી કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરે છે. કોઈ ડોક્ટરોનું સન્માન કરે, કોઈ લેખકોનું સન્માન કરે, કોઈ ઉદ્યોગપતિઓનું સન્માન કરે, કોઈ નવા સાહસિક ઉદ્યોગપતિઓનું સન્માન કરે, કોઈ ઉચ્ચ કારકિર્દી મેળવી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરે, પ્રગતિશીલ ખેડૂતોનું સન્માન કરે. આ બધું આપણે કરીએ છીએ. એમાં આજનો જે વિષય છે આત્મનિર્ભર ભારત એ ખૂબ અગત્યનો વિષય છે. આમ તો આઝાદી વખતે જ ગાંધીજીએ જે સ્વદેશીની ચળવળ ચલાવી હતી, આપણે બધા ભણી ચૂક્યા છીએ, જાણી ચૂક્યા છીએ કે અંગ્રેજી એટલે કે વિલાયતી માલ, પહેલા વિદેશી શબ્દ નહોતો, વિલાયતી શબ્દ હતો. વિલાયતી માલની હોળી કરવાની, એટલે કપડાં, નાનું મોટું બીજું કંઈ પણ એ જમાનામાં બહુ કંઈ આપણા લોકોની ખરીદ શક્તિ એ નહોતી, બહુ ખરીદતા નહોતા, બહુ કંઈ આવતું નહોતું. પણ નાનું મોટું જે કંઈ વિદેશી કહેવાતું હોય, વિલાયતી કહેવાતું હોય, એનો બજારમાં રોડ ઉપર ઢગલો કરી અને એને સળગાવી દેવાનું, એ દેશભક્તિના પ્રેરક એક કામ ગાંધીજીના આહવાનથી આખા દેશે કરેલું. અને દાયકાઓ પછી એવું જ કામ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ જે શરૂ કર્યું છે, આગળ વધારી રહ્યા છે. ગાંધીજીના સમયમાં લોકશાહીમાં આઝાદી મળી 47માં, ત્યારે 35 કરોડની વસ્તી હતી દેશની. આજે 135 કરોડ થઈ ગયા છીએ. વિશ્વમાં ભારત એક મોટામાં મોટું કન્ઝ્યુમર માર્કેટ છે. હમણાં જ્યારે બધી વિશ્વની ચર્ચાઓ ચાલતી હતી, ચીન જોડે આપણી બધી કસોકસની બધી વાતો ચાલતી હતી, ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ મીડિયા એવું કહેતું હતું કે ભારતને અવગણવું કોઈને પોસાય નહીં.
પછી અમેરિકા હોય, રશિયા હોય, ઇંગ્લેન્ડ હોય કે જર્મની હોય કે કોઈ પણ દેશ હોય, ફ્રાન્સ કે બીજા કોઈ દેશ હોય. કેમ કે બધા નાના નાના ઓછી વસ્તી ધરાવતા દેશો છે. આપણો દેશ દુનિયાની નજરે એક મોટું માર્કેટ છે. આવડું મોટું માર્કેટ કોઈને ગુમાવવું પોસાય નહીં. બધા એમનું પ્રોડક્ટ આપણા ત્યાં વેચવા વધતા હોય છે. નાની નાની ચીજ વસ્તુઓ હોય, કાપડ સહિત બીજા પર લક્ઝરિયસ ચીજ વસ્તુઓ હોય, કોઈ બાળકોના રમકડાથી માંડીને પિચકારીથી માંડીને ફાલસવાળા પતંગો સહિતનું ફટાકડા સહિતની વસ્તુઓ હોય, આધુનિક કોમ્પ્યુટર હોય, દવાઓ હોય, મશીનરી હોય કે આધુનિક હથિયારો હોય. આખી દુનિયા આપણને વેચવા મથે છે. એ તો એમનું કામ કરે, પણ આપણે એ કરવા દેવાનું નથી. એટલા માટે નથી કરવા દેવાનું કે આ બધું ખરીદીએ તો એક તો પહેલામાં પેલું મોટામાં મોટું કિંમતી વિદેશી હુંડિયા પર આપણા દેશનું એ પ્રદેશમાં જતું રહે. આપણા રૂપિયાની કિંમત આપણે ટકાવી ના શકીએ. દુનિયાની સામે રૂપિયાની કિંમત ઘટી જાય, જે આપણને પોસાય નહીં. બીજું એના કરતા મોટું અગત્યનું, કરોડો યુવાનોની રોજગારી. દર વર્ષે દેશની વસ્તી વધતી જાય, યુવાનો ભણેલા ગણેલા વિવિધ ક્ષેત્રમાં આગળ વધતા જાય. પોતાનો વ્યવસાય તો મર્યાદિત લોકો કરે, સરકારી નોકરી પર મર્યાદિત લોકોને મળે. બાકીનો જે વિશાળ વર્ગ છે, યુવા વર્ગ, એના માટે રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાવવો એ સરકારની એક મોટી ચેલેન્જ છે. એ ચેલેન્જને પૂર્ણ કરવી હોય તો દેશમાં જ આપણા ત્યાં જ બધી જ ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન આપણા ઘર આંગણે કરીએ તો એક ફેક્ટરીમાં 5 માણસ કામ કરે કે 500 માણસ કામ કરે, એક દુકાનમાં 2 માણસ કામ કરે કે 200 માણસ કામ કરે, બધું જ જો આપણા ત્યાં આપણે કરીએ તો કરોડો યુવાનોને રોજગારી આપણે આપી શકીએ. આપણને ફાયદો એ છે કે ફક્ત મોટું બજાર એકલું નથી. આપણા યુવાનોની બુદ્ધિ શક્તિ એ અમર્યાદિત છે. આખા વિશ્વમાં તમે જુઓ, અમેરિકાનું નાસા હોય, અમેરિકાનું પેન્ટાગોન હોય, અમેરિકાના ડોક્ટરો હોય, એન્જિનિયરો હોય કે પોલિટિક્સમાં હોય, ભારતીય યુવાનો ચારે બાજુ આખી દુનિયામાં છવાઈ ગયા છે. કોઈ પણ દેશ હોય, આ મિડલ ઈસ્ટ તો એમ કહીએ કે આખું ભારતીય ઉપર જ ચાલે છે તો પણ ખોટું નથી. તમે દુબઈમાં જાઓ, બીજે જાઓ, ભારતીય તો આપણને મળી જ જાય, ગુજરાતી આપણને મળી જ જાય. તો આપણા લોકો દુનિયામાં પહોંચી ગયા છે, દુનિયા ચલાવે છે. હું કેટલાય અમેરિકનો કે ફોરેનર્સને એવા ઓળખું છું કે એમના ત્યાં જે તે દેશના મૂળ વતની હજારની સંખ્યામાં કામ કરતા હોય. એટલે આપણે એના માલિક હોઈએ, આપણા ભારતીય લોકો એ કંપનીના. આ તો બધું આપણે કરીએ જ છીએ, પણ આપણા ત્યાં નહોતું એટલે એ લોકોને બહાર જવું પડ્યું. આપણે જો વ્યવસ્થા ઊભી કરીએ, ટેકનોલોજી આપીએ, વ્યવસ્થા આપીએ, સગવડો આપીએ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપીએ તો કોઈ બહાર જવાની જરૂર ના પડે. ઘર આગળ પરિવાર સાથે વતન બહાર રાજ્ય રહી એટલે બધું આપણે કરી શકીએ એમ છીએ. એ વિચક્ષણ બુદ્ધિના નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શોધ્યું, સમજ્યા, અને એનો ઉપાય એટલે આત્મનિર્ભર ભારત. દરેક ક્ષેત્રમાં જરૂર પડે. હમણાં કોરોનાની મહામારીમાં સ્ટેટ બેંકના પુરુષોત્તમલાલજીએ ખૂબ સાચું કહ્યું. હું તો રાજ્યનો આરોગ્ય મંત્રી પર છું. શરૂઆત કોરોનાની માર્ચમાં થઈ ત્યારે પીપી કીટ એટલે તો બહુ ઓછી આપણે ગુજરાતમાં ઓપરેશન થિયેટરમાં ડોક્ટરો વાપરતા હતા. માસ્ક જેવી ચીજ તો ડોક્ટર સિવાય કોઈ વાપરતું નહોતું.
પ્રજાને ખબર જ નથી કે આ પીપી કીટ શું બનતી એ નહોતી, કોઈ બનાવતું નહોતું, કારણ કે ગ્રાહક ના હોય તો કોણ બનાવે. 1000, 1200, 1500 રૂપિયાથી વધુ કિંમતમાં આ વસ્તુઓ આપણે ખરીદવી પડતી હતી. માસ્ક જેવી સામાન્ય ચીજ એ 200-200 રૂપિયામાં વેચાતું હતું. આપણે મોટા પ્રમાણમાં સ્થાનિક રોજગારી ચાલુ કરી, સ્થાનિક યુવાનો ઉત્સાહી આવ્યા કે હવે બનાવી શકીએ. રાતોરાત બધા બહારથી મશીનો લાયા, લાખોની સંખ્યામાં માસ્ક બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું. જે આપણે 200 રૂપિયામાં ખરીદતા હતા આજે આપણે વેચતા થઈ ગયા છે 5-25 રૂપિયા. આજે માસ્ક N95 માસ્ક 10-12 રૂપિયા તો હદ થઈ ગઈ એની કિંમતની, જે 200 રૂપિયામાં નહોતો મળતો. તો ક્યાંથી આવ્યું? આપણા જીવનોએ બનાવ્યું, ગુજરાતમાં બનાવ્યું, ભારતમાં બનાવ્યું. એક ટાઈમ તો એવો હતો, આપણે ગુજરાતીઓ તરીકે ગૌરવ થાય કે આપણે એટલા બધા માસ્ક બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું કે દિલ્હીની એઇમ્સમાં, ભારત સરકારની એઇમ્સમાં માસ્કની અને પીપી કીટની જરૂર પડી તો આપણે ગુજરાતથી ત્યાં મોકલી આપી. આપણે બધું જ શરૂ કરી દીધું. દવાઓ તો ગુજરાત તો ફાર્માસ્યુટિકલનું એક મોટું હબ છે. દેશની 45% દવાઓ ખાલી ગુજરાતમાં બને છે. આ ઝાયડસ કંપનીનું નામ વારે વારે આપણે સાંભળીએ છીએ. કેમ? તો કોરોનાની વેક્સિન બનાવવામાં 3rd ટ્રાયલમાં એ પહોંચી ચૂક્યા છે. 4થો ટ્રાયલ ગમે ત્યારે લોન્ચ કરી શકે તો એ પણ ઝડપથી બજારમાં આવી શકશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ પોતે રસ લઈ વેક્સિન બનાવનારના અમદાવાદ, પૂના અને બીજા યુનિટોની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી. કેમ? પ્રોત્સાહન આપવા માટે. સાહેબને જો વિગત જોઈતી હોત તો દિલ્હીમાં એમને પીએમ ઓફિસમાં બેઠા બેઠા બધું મળત. પંકજભાઈને બોલાયા હોત, ત્યાં જઈને રૂબરૂ બધું બતાવી આવત. પણ સાબે પગલે પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ એ મોદી સાહેબ જે કર્યું, તમને બધાને યાદ અપાવું. તમે ફોટો છાપવામાં બધા જોયો જ હશે. ચીન સાથે અત્યારે જે તનાતની ચાલે છે, પાકિસ્તાન તો કાયમી છે જ. શસ્ત્રો જોઈએ, શસ્ત્રોમાં પણ આપણે આત્મનિર્ભર બનવું છે. સમજી લો કે મોટી લડાઈ થાય અને હથિયારો ખૂટી પડે અને જે દેશમાંથી લાવતા હોય એ પછી વાંધો વચકો પાડે, એની વિદેશ નીતિ વચમાં લાવે, કિંમત વધારી દે, તો ચાલુ લડાઈએ આપણે ક્યાં જવાનું? આપણે તો આટલી બધી તાકાત હોય તો એ મુશ્કેલીમાં આવી જઈએ. એટલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ નિર્ણય કર્યો કે શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન પણ ભારતમાં ચાલુ કરી દેવું. એમાંય ગુજરાતનું નામ મોખરે છે. L&T કંપની દેશની પ્રતિષ્ઠિત કંપની, હજીરામાં એનો મોટો સ્ટીલ પ્લાન્ટ છે. અનિલ નાયક એ આપણા ગુજરાતી જ છે, એના પહેલા ચેરમેન હતા. એમને સાહેબે કહ્યું કે તમે બધું કરો છો, કન્સ્ટ્રક્શન વ્યવસાયમાં છો, અનેક વ્યવસાયમાં છો, તો આ શસ્ત્રો બનાવવાનું ચાલુ કરો. ટેન્ક બનાવવાનું શરૂ કર્યું. અને 1 વર્ષ પહેલા લગભગ મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા, આઈ થિંક કોરોના પહેલા, ત્યારે એ ટેન્ક લગભગ બની તૈયાર થઈ ચૂકી હતી. હજીરામાં L&Tના પ્લાન્ટમાં ભારત સરકારની ડિઝાઇન, લશ્કરની જરૂરિયાત પ્રમાણેની ટેન્ક બનાવી છે. ત્યાં સાહેબ ત્યાં ગયા, આખી ફેક્ટરીની વિઝિટ કરી. L&T વાળા મને પણ બધું બતાવવા આવ્યા હતા. આખું મોડલ લઈને આવ્યા હતા, વિવિધ પ્રકારના ફોટોગ્રાફ બધું લઈને આવ્યા હતા. કેટલા મિલીમીટરનું એનું તોપનું નાળચું, કેટલા અંદર બેસી શકે વગેરે વગેરે. હવે તો એ પ્રોડક્ટ બની ચૂકી, લશ્કરે એપ્રૂવ કરી દીધી. સરહદો ઉપર એનું ઓપરેશન ફિલ્ડમાં ટ્રાયલ સક્સેસ થઈ ગયો અને એ બનાવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી. હમણાં લેહમાં, ઉપર લડાખમાં આટલી બધી માઇનસ ઠંડીમાં પણ ભારતીય સૈનિકો આ ટેન્કો વાપરતા થઈ જાય. અને આ મિસાઇલ્સ તો આપણે તમે જુઓ જ છો, આપણું DRDO જે શસ્ત્રો બનાવે છે, અઠવાડિયે એક મિસાઇલ બનાવે છે. પાકિસ્તાન તો હવે આપણી કોઈ હિસાબ જ નથી રહ્યો. આ ચીનને હવે લાઈનમાં લાવી દેવાનું છે. 2000 કિલોમીટરની રેન્જ, 3000 કિલોમીટરની રેન્જ ગયા અઠવાડિયે મૂક્યું, લોન્ચ કર્યું. તો એક સાથે 10-5 ટાર્ગેટ
એક સાથે સાધી શકે એવા મિસાઇલો, આ બધું દેશ કરી શકે છે. દેશમાં તાકાત છે, વિજ્ઞાનીઓમાં તાકાત છે. આપણા અબ્દુલ કલામ આઝાદે આ બધું કરીને આપણને પાયો મજબૂત કરી આપ્યો છે. એના પહેલા આપણા ગુજરાતી વિક્રમ સારાભાઈ ડોક્ટર એમણે આ ટેકનોલોજી વિકસાઈ, ઓબી બાબાએ આ ટેકનોલોજી વિકસાઈ. હવે તો ઝડપથી આગળ જ વધારવાનું છે. બીજું બધું નાનું ઘણું ઘણું આપણે કરીએ છીએ. તો આ કરવા માટે પ્રોત્સાહન એ ભારત સરકારે આત્મનિર્ભર ભારત યોજના જે અમલમાં મૂકી છે એના દ્વારા નાનામાં નાની ચીજ વસ્તુ કોઈ પણ બનાવો. એવું જરૂરી નથી કે બધા તોપો બનાવવા, મિસાઇલ્સો બનાવવા. ઘરમાં જરૂરી, ઓફિસમાં જરૂરી, બીજા કોઈ કામકાજમાં જરૂરી, હોસ્પિટલમાં જરૂરી, કોઈ પણ મોટરો તમે જુઓ, ઓટોમોબાઈલમાં કેટલું બધું, એમાં ગુજરાતના ગૌરવ છે. આપણા મહેસાણામાં, બેચરાજીમાં જે ઓટોમોબાઈલ પ્લાન્ટ છે, વર્ષે 4 થી 5 લાખ કાર બનતી ચાલુ થઈ ચૂકી છે. આજે ભારતમાં જે મોટર કાર બને છે એમાં મોટા ભાગનું હવે મેડ ઇન ઇન્ડિયા તો ખરું જ, મેક ઇન ઇન્ડિયા તો ખરું જ, પણ આપણું ગુજરાતનું પણ એ ગૌરવ છે કે આ બધી જ કાર આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં બને છે. જે 2 વ્હીલર બને છે એ હોન્ડાના હોય કે બીજી કોઈ કંપનીના હોય, હીરોના, એ પણ મોટા મોટા વર્ષે લાખો સ્કૂટરો, મોટરસાયકલો એ ગુજરાતમાં બનવાનું ચાલુ થઈ ચૂક્યું છે. કદાચ આપણને બધાને ખબર નહીં હોય, આ બધું ગુજરાતમાં બને છે. તો રોજગારી કેટલી મોટી ઊભી થાય. એક મોટર કારમાં 5 થી 10 હજાર નાના નાના સ્પેર પાર્ટ વપરાય. એક મોટરસાયકલમાં 500 થી 1000 નાના નાના સ્પેર પાર્ટ વપરાય. તો એ બધું કઈ મારુતિ વાળો કે સુઝુકી વાળો નથી બનાવવાનો. એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રી એ બધાને ઓર્ડર આપે કે તમે આ બની આપો, તમે આ બની આપો, તમે મોટરની સીટો બની આપો, તમે ડિક્કીનું ઢાંકણું બની આપો, તમે રેડિએટર બની આપો, તમે બેટરી બની આપો. સેંકડો ફેક્ટરી આ બધી ચાલુ થઈ ચૂકી છે. આપણને ગુજરાતીઓને ઘણી કદાચ ખબર પણ નથી. એટલું મોટું કામ ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરમાં આપણે ગુજરાત દેશમાં આગળ વધી ચૂક્યું છે. આપણી કાર પણ હવે નિકાસ થવા માંડી છે. જે કંપનીઓ નથી આવતી આવવા માંડી છે. તો રોજગારી પર મોટા પ્રમાણમાં ટેકનિકલ, નોન ટેકનિકલ, આઈટી આવા લોકોની ચાલુ થઈ ચૂકી છે. તો આ બધું કરવું હોય તો આત્મનિર્ભર ભારત એ સૌથી મોટો ઉપાય છે. વડાપ્રધાન પોતે એમાં રસ લઈ રહ્યા છે, મદદ કરી રહ્યા છે, પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. દરેક સરકારો એને મહત્વ આપી રહી છે. ગુજરાત સરકારમાં પણ અમે બધા વિજયભાઈના નેતૃત્વમાં જે કામ કરીએ છીએ, નાણામંત્રી તરીકે હું જે બજેટ ફાળવું છું, આવતી વખતે જે બજેટ ફાળવીશું, તો એમાં પણ આત્મનિર્ભર ભારતના પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવા ગુજરાત સરકાર શું યોગદાન કરી શકે, ગુજરાત સરકાર ઉદ્યોગ સાહસિકને શું મદદ કરી શકે, એ પણ કર્યું છે ને, હજુ આવનારા સમયમાં વધારવાના છીએ. તો આ બધું જ્યારે કરતા હોઈએ ત્યારે પ્રોત્સાહન આપવું, પીઠ થાબડવી એ ખૂબ જરૂરી છે. એવું સુંદર કામ આજે TV9 તરફથી જે કર્યું છે એ બદલ હું અભિનંદન આપું છું. હું કહેવા બેસીશ તો બધું ઘણું ઘણું કહી શકું એમ છું, પણ ભાઈ ક્યારના મારી સામે જોઈ રહ્યા છે. વિધાનસભા હોત તો સ્પીકર જ બેલ વગાડે, પણ અહીંયા બેલે નથી વગાડતા. ટીવી ચેનલ હોત તો તરત જાહેર ખબરે આવી ગઈ હોત. અહીં તો જાહેર ખબરે નથી આવતી. એટલે હું મારી સમયની મર્યાદામાં આપની સમક્ષ આ બધી થોડી થોડી વાતો જે મૂકી છે, પણ એ બધી આપણા દેશ માટે એક ભારતીય તરીકે, ગુજરાતમાં રહેતા હોય તો ગુજરાતી તરીકે કેટલું બધું આપણે કરી રહ્યા છીએ, ઘણું ઘણું આપણને ખબર નથી હોતી. ઘણી વાર તો એવું હોય છે કે આપણા ત્યાં બધું થતું હોય આપણે જાણતા નથી હોતા. ચીન તરફ હવે આપણે ધીમે ધીમે બધું ઓછું કરવાનું છે. ચીન એ બહુ વિશ્વાસપાત્ર દેશ નથી રહ્યો, ગમે ત્યારે ગમે તે કરે. એટલે આપણે એના ઉપર ભલે એને બધું મફત નાખવું હોય તો નાખી જાય, પણ આપણે મફત નથી લેવું. આપણે સ્વમાની છીએ, આપણે ભારતીય છીએ, આપણું પણ ગૌરવ છે. એ ગૌરવ પ્રમાણે ભારતનો નાગરિક બને એટલું, એવું નથી કે બધું આપણે ખરીદી જ લેવું. ના બનતું હોય
તો ખરીદાય, નવી ટેકનોલોજી હોય ઉપયોગી હોય તો ખરીદાય. અને આપણા ત્યાં તો આ રાજકોટ ને અમદાવાદ ને સુરત ને આવા ઘણા શહેરો તો એવા છે કે થોડું જો આવી ગયું જાણકારીમાં, સુરેન્દ્રનગર ને બધા, તો મશીન ખોલીને અઠવાડિયામાં તો બધું તૈયાર કરી દે છે. હમણાં એક અમારા એક સંબંધી મળ્યા, બહુ મોટું મશીનરીનું કામ છે, એ વર્લ્ડમાં ફરે છે, બધા એક્સપો જે ઇન્ડસ્ટ્રીના યોજાય એમાં ફરવા જાય છે. તો હવે આપણા ગુજરાતીઓને લોકો ઓળખી ગયા છે કે ખાલી તૈયાર મશીન જ બતાવે છે. પહેલા જતા હતા 5, 7, 10 વર્ષ પહેલા તો ખોલીને બધું અંદરનું બતાવતા હતા. હવે નથી બતાવતા કે આ મશીન છે ને આવું પ્રોડક્ટ છે ને આટલી કિંમત છે ને આવું ઉત્પાદન આવે, આટલું થાય લઈ જાઓ. પેલા આપણા લોકો તો ત્યાં જર્મનીમાં ત્યાં જઈને બધું જોઈ આવે, મગજમાં બધું જોઈ લે, ફોટા ફોટા પાડી લે અને અહીંયા પાછું થોડું ફેરફાર કરીને બનાવી લે, એટલે પેલાનું મશીન તૈયાર ને અહીં આપણું મશીન ચાલુ થઈ જાય. આ આપણા ગુજરાતીઓની ભારતીયોની ખાસિયત છે. આ આપણી બુદ્ધિ ભગવાને આપી છે. આપણી જે કારીગરી શબ્દ છે ને એ કારીગરી આપણી પાસે છે, પણ એને હવે ઓફિશિયલી ભારત સરકાર જ્યારે પ્રમોટ કરતી હોય, વડાપ્રધાન પ્રમોટ કરતા હોય, આપણા બધાના હિતમાં છે. કોઈક આપણા જ ગામના 5 છોકરાને આવા કારખાનામાં નોકરી મળશે, આપણા જ 2 પરિવારના છોકરાઓને આવું ઉદ્યોગ નાખવાની તક મળશે. તો આ બધું આપણે કરીએ તો માનું છું ખૂબ દેશ માટે અને આપણા વ્યક્તિગત માટે પણ ઉપયોગી છે. તો આ પ્રચાર પ્રસાર બધું સારો થાય અને આવું કામમાં જે જોડાયા છે એમના સન્માનવા માટે કલ્પકભાઈ તરફથી, TV9 તરફથી, ચેનલ હેડ તરફથી જે આ સુંદર કાર્યક્રમ કર્યો છે એમાં મને પણ આપ સૌના વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેવાની જે સુંદર તક આપી એ બદલ સર્વનો આભાર. સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા. થેન્ક યુ સો મચ નીતિનભાઈ. નીતિનભાઈ બહુ સરસ વાત કરી કે માસ્કથી માંડીને પીપીઈ કીટ અને પછી સંરક્ષણ ક્ષેત્ર, એટલે એમણે કેટલું બધું એક આખો એક સ્પાન એમની વાતમાં કહી નાખ્યું કે આપણે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, ગુજરાતીઓની વ્યવહાર કુશળતા, સાહસિકતા અને જે સૂઝ છે વેપારીઓમાં, ઉદ્યોગોમાં, ઉદ્યોગકર્તાઓમાં, એ ક્યાંય પાછી પડે તેમ નથી. અને માટે સરકાર પણ બેઠી છે કે એ એવા ઉદ્યોગ સાહસિકને સરકાર પોતે પ્રોત્સાહન આપે, ઉદ્યોગપતિઓ પોતે જ માર્કેટ શોધે. આપણો જ કાચો માલ સામાન હોય, આપણા જ પોતાના ગ્રાહકો માટે ઉત્પાદન કરવાનું છે અને આપણા જ થકી રોજગારી પણ ઉત્પન્ન કરવાની છે. આ બધું જ તમે પોતે કરી રહ્યા છો અને ભવિષ્યમાં પણ તમે કરવાના છો અને માટે જ તમને લોકોને સન્માનવા આજે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે. તો આપણે જે મૂળ હેતુ છે, આજે આપણે 35 એવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને, એવા એકમોને, એવા વ્યક્તિઓને સન્માનીશું કે જે ખરેખર આત્મનિર્ભરનો જે મંત્ર છે, વોકલ ફોર લોકલનો જે મંત્ર છે, સ્વદેશીનો જે મંત્ર છે એને ચરિતાર્થ કરીને બેઠા છે. અને નીતિનભાઈની ખરેખર જે સ્પીચ છે એ સાંભળનાર દરેકને વધુને વધુ પ્રોત્સાહન ચોક્કસ પૂરી પાડશે. તો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ આપ સૌને સન્માનવાની. સૌથી પહેલા સન્માન કરીશું, અહીંયા વિશેષ ઉપસ્થિતિ છે SBI ના પ્રતિનિધિ તરીકે જે ઉપસ્થિત છે પુરુષોત્તમભાઈ, આપ પ્લીઝ પધારો અને આપનું સન્માન અમે કરવા માંગીએ છીએ. આપ આવો. નીતિનભાઈ પટેલના હાથે તમામ સન્માનિત થશે. SBI દેશની સૌથી જૂની બેંકની એક રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક. તાળીઓના ગડગડાટ. સિમ્પલ, રિસ્પોન્સિવ અને ઇનોવેટિવ ફિનાન્શિયલ સોલ્યુશનનું બીજું નામ એટલે SBI. ગુજરાતમાં આ બેંકની 1200થી વધુ શાખાઓ મોજૂદ છે. ATMનું સૌથી મોટું નેટવર્ક એ જો કોઈ હોય તો તે SBIનું છે અને આ જ ગ્રાહકલક્ષી એપ્રોચના કારણે 214 વર્ષથી SBIની બેન્કિંગ સર્વિસથી ગ્રાહકો ખાસા પ્રભાવિત છે. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ધ પાન ગ્રુપ, મિસ્ટર ચિરાગ M. પાન. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ચિરાગભાઈનું સ્વાગત કરીએ. પાન ગ્રુપ વિશે પણ વાત કરીએ તો 3 દશક કરતા વધારે સમયથી ઉદ્યોગ જગતમાં નામ સતત ગુંજી રહ્યું છે. કપાસની નિકાસમાં અને માનભેર લેવાતું નામ એટલે ધ પાન ગ્રુપ. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ચિરાગભાઈ, આપને અને આપણા ગ્રુપને. આ ગ્રુપની છત્રછાયામાં લગભગ 2000 કર્મચારીઓ પોતાનું વ્યવસ્થિત રીતે ગુજરાન પણ ચલાવી રહ્યા છે. એટલે રોજગારની રીતે પણ આ ગ્રુપ ખૂબ જ અગ્રેસર કહી શકાય. અને હવે આમંત્રિત કરીશું
મિસ્ટર હરબિંદર સિંહ ગાડીહોગ, મિસ્ટર જગદીપ સિંહ ગાડીહોગ અને મિસ્ટર હિતેન્દ્ર પટેલ, સ્ટર્લિંગ લ્યુબ્રિકન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, આપ આવો અને એમને સન્માનવાનો મોકો આપો. આ ગ્રુપના ફાઉન્ડર મિસ્ટર હરવિન્દ્ર અને મિસ્ટર જગદીપ, આ બંને ભાઈઓ વિકાસને શોધતા ગુજરાતમાં આવી ગયા. બહુ ટૂંકા ગાળામાં તેમને વિકાસ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. ઓટોમોબાઈલમાં વપરાતા લુબ્રિકન્ટમાં ઓટોરોલ એક જાણીતી બ્રાન્ડ અત્યારે બની ગઈ છે. આ બંને ભાઈઓની જર્નીમાં સ્થાનિક હિતેન્દ્રભાઈ પટેલે પણ એટલો જ સાથ અને સહયોગ આપ્યો. 27 વર્ષથી ગ્રાહકોની વિવિધ જરૂરિયાતોને આ કંપની સંતોષી રહી છે. આત્મનિર્ભર ભારતમાં આ ગ્રુપ ચોક્કસપણે માને છે અને મેડ ઇન ઇન્ડિયા પર તેમને ચોક્કસ ગર્વ છે. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું વર્લ્ડ વિઝાર્ડ ઇનોવેશન એન્ડ મોબિલિટી, જેમના પ્રતિનિધિ અહીં ઉપસ્થિત છે, તેમને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું. ખાસ કરીને અત્યારે જે રીતે પ્રદૂષણનું સ્તર વધી રહ્યું છે વાતાવરણમાં, તેમાં પ્રદૂષણ મુક્ત એન્વાયરમેન્ટલ અને આત્મનિર્ભરતાનું એક સાર્થક રીતે ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. અને આ બંને કોન્સેપ્ટમાં આ કંપની પોતાનું યોગદાન પણ આપે છે અને સાથે અન્યને પ્રયાસ કરવા માટે પણ સતત મદદરૂપ નીવડે છે. ગડગડાટ સાથે તમામ સન્માનિતોનું આપણે અભિવાદન કરીશું. અને હવે નેક્સ્ટ આમંત્રિત છે નર્મદા બાયોકેમના પ્રતિનિધિ. જમીન બળવાન તો કિસાન ધનવાન, આ મંત્ર પર આ કંપની કામ કરે છે. પાછલા લગભગ 20 વર્ષથી ખેડૂતોના હિતની જ નર્મદા બાયોકેમ વાત કરે છે. ખાતરમાં નર્મદા બ્રાન્ડ આપને સૌને ખબર છે કેટલી ઉલ્લેખનીય બ્રાન્ડ છે. ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને આ બ્રાન્ડ ખબર જ છે. જમીનની ફળદ્રુપતા વધારી ખેડૂતોની આવક વધારવાનો પ્રયત્ન આ કંપની કરે છે. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને આ સાથે જ હવે ઇન્વાઇટ કરીશું નારાયણી હાઇટ્સ હોટલ એન્ડ ક્લબ મિસ્ટર ગોપીરામ ગુપ્તાને. આ સાથે જ આજના વેન્યુ પાર્ટનર પણ છે તેઓ. આ પ્રિમાઇસીસમાં કે જ્યાં આપણે એક અલાયદા અને શાંત વાતાવરણમાં આપણી સાથે તેઓ ઉપસ્થિત છે અને આ સાથે અનેક ઇવેન્ટ્સ કે જે નારાયણીમાં થતી આવે છે. તાળીઓ. અને આ તાળીઓની આપણે સાથે એમના જ તેમને પરિસરમાં અત્યારે આ પ્રોગ્રામ માણી રહ્યા છીએ. અને હવે પીએસબી પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ ના પ્રતિનિધિ અહીંયા મોજૂદ છે. આપને રિક્વેસ્ટ કે આપ મંચ પર આવો. આ એક એવી કંપની જેણે 12 જ વર્ષના ટૂંકા કહી શકાય તેવા ગાળામાં અનેક પ્રોજેક્ટ સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યા છે. દેશની ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝમાં તેની ગણના થઈ રહી છે. રાજ્યના સીએમની ઓફિસ, ગુજરાત વિધાનસભાનું નવું જે સ્વરૂપ, તે પીએસ પટેલની કાર્યકુશળતાનું પ્રતીક છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ. અને આ સાથે હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના પ્રતિનિધિને. ખાસ કરીને ગુજરાત સરકારની નોડલ એજન્સી કે જેમાં રાજ્યમાં 217 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં 63,000 એકમ કાર્યરત છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપને. અને હાલ 14 કરોડના રાહત પેકેજ ઉપરાંત જીઆઈડીસીએ પોતાની રીતે 458 કરોડ રૂપિયા પણ રિલીફ હેઠળ ફાળવ્યા છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે આમંત્રિત કરીશ જીએલપીસી ના પ્રતિનિધિને જે મોજૂદ છે આ પરિસરમાં. જીએલપીસી. ઓકે. અને નેક્સ્ટ જેને આમંત્રિત કરીશ એ છે અજંતા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઓરેવા ગ્રુપ. મિસ્ટર જયસુખ પટેલ વતી સન્માન સ્વીકારવા આવી રહ્યા છે તેમના દીકરી એલિસ બેન જયસુખભાઈ પટેલ. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટ. આપને દરેકને આ ગ્રુપ શું છે એ ખબર જ છે. ગુજરાતના મોરબીનું આ ગ્રુપ દુનિયાને સમય બતાવે છે. અજંતા નામ પડે દરેકને ઘડિયાળ યાદ ચોક્કસ આવે. કેલ્ક્યુલેટરથી માંડીને અનેકવિધ વસ્તુઓ આ કંપની લોન્ચ કરી અને આત્મનિર્ભરતાનું ફેક્ટર જ્યાં આપણને સૌને આજે સ્પર્શી રહ્યું છે. મચ્છર મારવાનું રેકેટ, TV9 સૌથી પહેલા સ્ટોરી એમની આ ગ્રુપની કરી હતી. ચાઇનીઝ અત્યારે આપણે સૌ કોઈ વાપરતા હતા, પરંતુ આ જ ગ્રુપ હવે માર્કેટમાં મચ્છર મારવાનું રેકેટ લઈને આવી રહી છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ. આ સાથે હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ભવ્ય મશીન ટૂલ્સને કે જેમાં મિસ્ટર જતીન શાહ અને મિસ્ટર રોહિત શાહને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું. કંપનીનું મેઇન ફોકસ છે મશીનરીમાં રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું. આ સાથે કંપની અન્ય એકમોને પણ સતત પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયામાં પણ યોગદાન મહત્વપૂર્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર મિસ્ટર જતીન એન્ડ રોહિત શાહ. Congratulations to you, Mr.
જતીન શાહ અને મિસ્ટર રોહિત શાહ. અને હવે આમંત્રિત કરીશું પેગ્વિન એન્જિનિયરિંગના મિસ્ટર આકાશ ગજ્જર. કોઈ ધંધા કભી છોટા નહીં હોતા, અને આ એક ગુજરાતી કહી શકે, સમજી શકે, પછી પોતાનું સામ્રાજ્ય પણ ઊભું કરી શકે. અને આ કોન્સેપ્ટને સપોર્ટ કરે છે પેગ્વિન એન્જિનિયરિંગ. આત્મનિર્ભર બનાવવાનું કામ આ કંપની કરે છે. નાના કામમાં આવતા નાના મશીનો આ કંપની બનાવે છે. મુખવાસ માટેનું મશીન, પાણીપુરીનું મશીન, ઓટોમેટિક સેનિટેશન મશીન, શેરડીનો રસ કાઢવાનું મશીન. આપ સમજી ગયા હશો કે આ કંપની જ્યાં તમારી જરૂરિયાત છે એવા મશીનનું ઉત્પાદન કરે છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ મિસ્ટર આકાશ ગજ્જર. આ સાથે હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અમી ઉપાધ્યાયને. કારણ કે ચિરાગ ઘણીવાર જીવનમાં જે ભણતરનું મહત્વ છે તે મોટી ઉંમરે સમજાય, અને કોઈ પણ ઉંમરે ભણવું છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ભણવું છે તો ઓપન યુનિવર્સિટી સૌ કોઈનું આ સ્વપ્ન પૂર્ણ કરે છે. ખૂબ અભિનંદન. દરેકને આપણે સન્માનિત કરીશું. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અમિત ઉપાધ્યાય. અને હવે આમંત્રિત કરીશું FIC હેલ્થકેર સોલ્યુશન્સ LLP માંથી મિસ્ટર જશવંત પટેલ, મિસ્ટર જયેશ પટેલ અને મિસ્ટર સાત્વિક સુંદરાણી. પ્લીઝ આપ આવો. આપણા શરીરમાં 72% પાણી છે, એટલે પાણી આપણે સૌએ શુદ્ધ પીવું જ પડે. આલ્કલાઇન આયોડાઇઝ પાણી, આ એક નવો કોન્સેપ્ટ આ કંપની લઈને માર્કેટમાં આવ્યો છે. ફિટ ઇન્ડિયા અને મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના સાર્થક કરવા માટે આ કંપની સૌથી પહેલા પીવાના પાણી પર ફોકસ કરી રહી છે. દેશના લોકોને શુદ્ધ પાણી પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ આ કંપની કરી રહી છે. વોટર પ્યુરિફાયર આપણે સૌએ સાંભળ્યું છે, પરંતુ આ કંપનીએ એક સ્ટેપ આગળ વધીને બનાવ્યું છે આલ્કલાઇન વોટર આયોડાઇઝર, જેના અનેક ફાયદા છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ચોક્કસથી હવે એવી વ્યક્તિને આપણે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું કે જે 25 વર્ષથી લોકોના ઘરનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી રહ્યું છે. સાઈનાથ બિલ્કોન તરફથી મિસ્ટર ચતુરભાઈ મેશ્યાને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું કે જ્યાં લોકોનું ઘરનું સ્વપ્ન હોય છે કે પોતાનું આશિયાનું હોય, અને 25 વર્ષથી ખાસ કરીને અમદાવાદના જો વિસ્તારોની વાત કરીએ તો અસ્તાલી, નારો, લાંભા તમામ વિસ્તારોમાં લોકોને પોસાય તે પ્રકારની સ્કીમ જાહેર કરવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર સાઈનાથ બિલ્કોન. ચતુરભાઈ મેશિયાલ પહેલા ખેડૂત રહી ચૂક્યા છે, ત્યારબાદ હીરા ઘસ્યા અને હવે લોકોના ઘરના સ્વપ્નને સાકાર કરી રહ્યા છે. એક ચોક્કસ પાકા ગુજરાતી હોવાની ઓળખ છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી મિસ્ટર પ્રકાશભાઈ S પટેલ હું આમંત્રિત કરી સ્ટેજ પર. નૂતન સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ 1952માં શરૂઆત થઈ. સ્વર્ગસ્થ સાકરચંદ પટેલે તેની શરૂઆત કરી અને હાલમાં તે એક યુનિવર્સિટી છે જે વટવૃક્ષમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કારકિર્દીનું ઘડતર કરી રહ્યા છે. એન્જિનિયરિંગ, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, નર્સિંગ, ફિઝિયોથેરાપી, પોલિટેકનિક આવી અનેક વિદ્યા શાખાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો મનગમતો વ્યવસાય અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. સ્ટાર્ટઅપમાં પણ આ યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓને હેલ્પ કરે છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત તરફથી તેમના પ્રતિનિધિને કે જ્યાં ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વાત કરીએ, સફેદ રણની વાત કરીએ, દરિયાકાંઠાની વાત કરીએ, ગીરના સાવજની વાત કરીએ તો તમામ જ્યાં નજરાણું છે ગુજરાતનું તે દેશ વિદેશમાં પહોંચાડવા બદલ આપનો આભાર. અને આ સાથે ઘણી બધી શુભકામનાઓ. મેની મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ કે જ્યાં ટુરિઝમ તો વધી રહ્યું છે ગુજરાતમાં, પરંતુ લોકોનું આર્થિક ઉપાર્જન પણ વધી રહ્યું છે. તાળીઓના ગડગડાટ બંધ ન થવા જોઈએ, કેમ કે આ બધા જ આપણામાંના એક છે, તમારામાંના એક છે. અને હવે આમંત્રિત કરીશ ગુજરાત સ્ટેટ સિવિલ સપ્લાયઝ કોર્પોરેશનના પ્રતિનિધિ અહીંયા મોજૂદ છે. આપ આવો અને આપનું સન્માન મેળવો. સરકારી યોજનામાં મળતા અનાજને ગરીબો સુધી પહોંચાડતી એજન્સી એટલે ગુજરાત સ્ટેટ સિવિલ સપ્લાયઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. કોરોનાના કપરા કાળમાં સરકારની પુરવઠાને લગતી તમામ જવાબદારી આ એજન્સીએ સુપેરે પાર પાડી છે. ગુજરાત સ્ટેટ સિવિલ સપ્લાયઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ખાસ તો ગરીબો સુધી અન્ન પહોંચાડવાની એક મોટી જવાબદારી અને નિભાવી આગામી દિવસોમાં સંભાળશે જ. સરકારની અન્ન બ્રહ્મ સ્કીમ અંતર્ગત આ કપરા કાળમાં લોકો સુધી ફૂડ બાસ્કેટ્સ પણ તેણે પહોંચાડ્યા છે. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને આ સાથે હવે સન્માનિત કરીશું સેવિયર હોસ્પિટલને ડોક્ટર હરેશ ભાલોડિયા, ઋષિ ભાલોડિયા.
સ્ટેજ પર આપ આવશો અને ખાસ તો આત્મનિર્ભર તેમણે વ્યક્તિઓને બનાવ્યા છે. ચિરાગ, પેશન્ટને ચાલવાની તકલીફ દૂર કરી છે, આર્થરાઇટિસની વાત કરવામાં આવે કે જ્યાં ચાલવાની લાચારી છે તેને દૂર કરીને વ્યક્તિને પોતાને આત્મનિર્ભર બનાવે છે. મેની મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ. વાહ. અને હવે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર કૃષ્ણસિંહ ઝાલા, કેબીઝેડ ફૂડ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. આપ આવો. પેકેજિંગ ફૂડના આજના જમાનામાં પેકેટમાં મળતું ફૂડ એ હેલ્ધી હોવું જ જોઈએ અને આ હેલ્ધી ફૂડની ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરે છે કેબીઝેડ ફૂડ. ઘણીવાર એવું થાય કે ટેસ્ટી હોય તે હેલ્ધી ન હોય અને હેલ્ધી હોય ટેસ્ટી ન હોય, પરંતુ કેબીઝેડની ફૂડ આઇટમ્સમાં તમને ટેસ્ટ પણ મળશે અને હેલ્થ પણ મળશે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મિસ્ટર કૃષ્ણસિંહ ઝાલા. આત્મનિર્ભર અને વોકલ ફોર લોકલ અંતર્ગત કંપની સ્થાનિક લોકોને રોજગારી પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. નાના એકમોને પણ તે ચોક્કસપણે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે. અને આ સાથે હવે સન્માનિત કરવા આમંત્રિત કરીશું મિસ્ટર ચિરાગ મોરડિયાને, વોલ્યુબિટ લ્યુબ્રિકેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી કે જ્યાં 2017માં આ કંપની બની છે. અને તેની સાથે શૈલેષ ઢોલાને પણ સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું. ખૂબ જ ઓછો સમય છે, 2017માં સ્થાપના થઈ, પરંતુ આ ટૂંકા ગાળામાં અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ ગ્રાહકોને ઓછા ગાળામાં સંતોષ જીતનારી આ કંપની. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે 238 જેટલા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને ડીલર્સનું નેટવર્ક છે આ કંપનીનું. અને બદલાતી ટેકનોલોજીની સાથે પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન માટે લ્યુબ્રિકેન્ટ તૈયાર કરતી આ કંપની આત્મનિર્ભર અભિયાનને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરે છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મિસ્ટર ચિરાગ મોરડિયા અને શૈલેષભાઈ ઢોલા. અને હવે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર મનોહર ગવાઈ, સુરભી એન્જિનિયર્સમાંથી. મિસ્ટર મનોહર સુરભી એન્જિનિયર્સમાંથી વિવિધ મોટા સ્ટ્રક્ચરમાં વપરાતા નાના નાના પાર્ટ્સનું આ કંપની ઉત્પાદન કરે છે. સુરભી એન્જિનિયરિંગ સ્થાપના 2008માં થઈ. વર્કિંગ ટુગેધર ઇઝ અ કી ઓફ સક્સેસ. આ મંત્રમાં કંપની માને છે. ગ્રાહકોનો સંતોષ, પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા અને પ્રોડક્ટ રેન્જમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, નવા નવા સોર્સ ઊભા કરવાનું કામ પણ આ કંપની થકી થઈ રહ્યું છે. અને આ સાથે હવે આમંત્રિત કરીશું સ્ટેજ પર મિસ્ટર શૈલેષ શાહ, પ્રિન્સ પાર્ક ફિલ્મ તરફથી. કે કારણ કે કોરોના કાળનો આજે સમય રહ્યો છે તેમાં એન્ટરટેનમેન્ટનું કેટલું મહત્વ છે તે આપણને સૌને સમજાઈ ચૂક્યું છે. ફિલ્મોમાં થિયેટર ના આવે, પરંતુ આ સૂનું નથી લાગ્યું જે ફિલ્મો નથી આવી તે, કારણ કે પ્રિન્સ પાર્ક ફિલ્મ સતત લોકોને એન્ટરટેઇન કરતી રહી છે અને આજના જમાનામાં 23 જેટલી શોર્ટ ફિલ્મો પણ આપી ચૂકી છે. ખાસ કરીને ગુજરાતી જનતાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને અનેક ફિલ્મો કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ પણ પોતાના નામ પર હાંસલ કરી ચૂકી છે. અને હવે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર નિખિલ હરેશભાઈ સાવલિયા, ખૂબ જ યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર છે. ઓનિક્સ ગ્રુપ તરફથી આપ આવો. 2008થી શરૂ થયેલી આ એક સર્વિસ પ્રોવાઈડર કંપની છે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. બહુ યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર છે જે અનેક લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે. ઇલેક્ટ્રિકલ, સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર માટે જરૂરી તમામ ફેસિલિટીઝ, લાઇઝનિંગથી માંડી ઇન્સ્ટોલેશનથી માંડીને મેન્ટેનન્સ સુધીની સર્વિસ તે પ્રોવાઈડ કરે છે. કંપની હવે રિન્યુએબલ એનર્જીના ક્ષેત્રમાં પણ ખૂબ જ પગરણ કરી ચૂકી છે. સોલાર રૂફટોપ યોજના, ટેલિકમ્યુનિકેશન, રેલવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આ તમામ ક્ષેત્ર ઉપરાંત ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ થકી પણ પોતાની આવડતના કંપની વિસ્તારી રહી છે. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે આમંત્રિત કરીશું શ્રી હરિ મસાલાના પ્રતિનિધિને. ખાસ કરીને મસાલાએ કે જ્યાં તમામ રસોડાને મહેકાવ્યું છે, મહિલાઓને જેમના પર ખૂબ ભરોસો છે તેવા શ્રી હરિ મસાલા. 2008થી આ કંપની કાર્યરત છે અને તમામ રસોડાની જે રસોઈ છે તેને સ્વાદિષ્ટ બનાવી રહી છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શ્રી હરિ મસાલા. તો ગુજરાતની ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રમાં પણ આ કંપની સતત કાર્યશીલ છે. મસાલાની સાથે આ કંપનીમાં હવે ફરાળી સેગમેન્ટમાં પણ અનેક વાનગીઓ ઉમેરવામાં આવી છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે આમંત્રિત કરીશ ડોક્ટર દિનેશ પટેલ, ડોક્ટર ઉમેશ ગોદાણી ફ્રોમ દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ. આપ આવો અને આપનું સન્માન મેળવો. કિડનીના વધતા રોગોની સારવાર, સર્જરી માટે જાણીતું નામ એટલે દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ. દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ પાસે છે એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપી એન્ડ લેઝર સર્જરી સેન્ટર, ડાયાલિસિસ સેન્ટર. પીડા સાથે આવતો પેશન્ટ અહીંથી હસતા મોએ જ પાછો ફરવો જોઈએ, આ એનો મૂળ મંત્ર છે. મૂળ મોટો છે. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેમનું આપણે અભિવાદન કરીએ. અમદાવાદના વાડજ, બોપલ, નરોડા,
અને મણિનગર જેવા વિસ્તારમાં પોતાની સેવા આપી રહી છે દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ. અને હવે આમંત્રિત કરીશ GGEPIL ગ્રીન જેન એન્વાયરો પ્રોટેક્શન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ના પ્રતિનિધિ આપણી સાથે મોજૂદ છે. કચરાનો નિકાલ અને તેમાં પણ ઔદ્યોગિક કચરાનો નિકાલ એક મોટી સમસ્યા છે, જેનું સોલ્યુશન આ કંપની કરે છે. આ કંપની ભારતની પહેલી એવી કંપની જેણે કચરાના નિકાલ માટે એક આખું માળખું ઊભું કર્યું અને આ જ કચરાને રિસાયકલ પણ તે કરે છે. દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં તેના 8 પ્લાન્ટ કાર્યરત છે, જેના વડે કંપની 16 રાજ્યોમાં 10,000 એકમોને પોતાની સેવા આપી રહી છે. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. પર્યાવરણને બચાવવાનું અને સંતુલિત રાખવાનું કામ લગભગ 60 વર્ષથી આ કંપની કરી રહી છે. આ સાથે હવે ઇન્વાઇટ કરીશું નિર્મલ હોસ્પિટલ કે જ્યાં સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ડોક્ટર હિતેન્દ્ર સોમાણી અને ડોક્ટર રૂપલ સોમાણી. હાલના સમયમાં કે જ્યાં અનેક દંપતીઓ નિસંતાન છે, તેમના માટે આશાનું કિરણ આ ડોક્ટર દંપતી લઈને આવે છે. તો નિર્મલ હોસ્પિટલ IVF ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ક્લિનિક કે જ્યાં અત્યાર સુધીમાં આ દંપતી અનેક લોકોના જીવનમાં કિલોલ સંભળાવી ચૂક્યા છે. સંતાન પ્રાપ્તિ માટે આ ક્લિનિકમાં એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપી સેન્ટર અને હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી ડિલિવરી યુનિટ પણ ઉપલબ્ધ છે. અને ખાસ તો કે બાળક ન થાય તેના માટે મહિલા જવાબદાર નથી, આ મેસેજ પણ તેઓ સતત ફેલાવી રહ્યા છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ હિતેન્દ્રભાઈ અને રૂપલબેન. અને હવે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર મનસુખ પટેલને. લાઈફ કેર આટા મેકર. ઘઉં ગમે તેવા લાવો પણ ઘરે દળો તો જ રોટલીનો સાચો સ્વાદ આવે. આપણા ઘણા બધાના મનમાં આવું હોય જ છે અને આ માન્યતા પર ખરી ઉતરે છે લાઈફ કેર આટા મેકર. આપનું સ્વાગત મનસુખભાઈ. 30 વર્ષથી આ કંપની કાર્યરત છે. ઘઉં દળવાનું કામ મોટી જફા ચોક્કસ લાગે, પરંતુ લાઈફ કેર આટા મેકર એ ઇઝી ટુ યુઝ છે. ગુણવત્તાના તમામ માપદંડો પર આ આટા મેકર ખરા ઉતરે છે. આટા મેકરની સ્ટ્રોંગ પ્લસ રેન્જ પણ હમણાં જ આ કંપનીએ વિકસાવી છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મિસ્ટર મનસુખભાઈ પટેલ. આ સાથે હવે ઇન્વાઇટ કરીશું ડોક્ટર સોહમ પરમારને. શાંતમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગ સાયન્સ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર કે જ્યાં 2016માં વૈશાલી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ આ સંસ્થાની શરૂઆત કરવામાં આવી. ખાસ કરીને આ સંસ્થાનો ઉદ્દેશ એજ્યુકેશન આપવાનો અને હાઈ લેવલ પ્રોફેશનલ નર્સિસ તૈયાર કરવાનો છે. અને કોરોના કાળમાં મેડિકલ વોરિયર્સને જ્યાં બિરદાવવા જ પડે ત્યાં ઉત્તમ કામગીરી આપી છે સંસ્થાએ. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ. તો ખાસ કરીને પીડિતો અને વંચિતો માટે પણ સંસ્થાએ ફ્રીમાં UPSC અને GPSC એક્ઝામ માટેના કોચિંગ ક્લાસીસ પણ શરૂ કરેલા છે. અને હવે આમંત્રણ આપીશ ડાયમંડ ગ્રુપના પ્રતિનિધિ અહીંયા મોજૂદ છે. ડાયમંડ ગ્રુપ જી મજબૂત અને સુરક્ષિત ભારતના ધ્યેય સાથે આ કંપની છેલ્લા 40 વર્ષથી કામકાજ કરે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં એક સ્ટીલ રોલિંગ પ્લાન્ટથી શરૂઆત થઈ અને આ ગ્રુપ સ્ટીલ ઉદ્યોગમાં હવે સફળતાના શિખરો સર કરી રહ્યું છે. શિપ બ્રેકિંગ, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ, બાંધકામ આ તમામ ક્ષેત્રમાં પણ આ ગ્રુપ સારું પરફોર્મન્સ કરી રહ્યું છે. ડાયમંડ TMT બાર સરકારના પણ અનેક ડિવિઝનમાં અપ્રૂવ થયેલા છે. તાળીઓના નાદ સાથે તેમને આપણે વધાવી લઈએ, તેમના સાહસને આપણે બિરદાવીએ. રોજગારી પૂરી પાડવાનું કામ પણ આ ગ્રુપ સુપેરે પાર પાડે છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. આ સાથે હવે સન્માનિત કરીશું BR ગ્રુપ ઓફ કંપની. ડોક્ટર રાકેશ ભટ્ટને ઇન્વાઇટ કરીશું સ્ટેજ પર કે 2096માં કંપનીની સ્થાપના થઈ, પરંતુ 4 ક્ષેત્રોમાં સફળતા હાંસલ કરી ચૂકી છે. ટ્રાવેલ, ઇલેક્ટ્રિક, સોલાર અને LED, ત્યારબાદ રિયલ એસ્ટેટ, ફિલ્મ, કોઈ પણ ક્ષેત્ર બાકી નથી રહ્યું. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે આત્મનિર્ભરતા કોઈ એક ક્ષેત્રમાં ન મળવાની જગ્યાએ અનેક ક્ષેત્રોમાં તેમણે હાંસલ કરી છે. અને આત્મનિર્ભર ભારતને પણ કંપની સતત સપોર્ટ કરે છે. મધ્યપ્રદેશમાં ફિલ્મ સિટીનું નિર્માણ કરશે. આગામી હિન્દી ફિલ્મની પણ જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. આ સાથે 10 મેગાવોટનો સોલાર પ્લાન્ટ પણ કંપની આગામી દિવસોમાં સ્થાપશે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે વાત કરીશું બાળકો વિશે. આપણે એમ કહીએ કે જમાનો યુવાઓનો છે, પણ ના, હવે બાળકોનો પણ જમાનો હોઈ શકે છે. અને આ માટે આમંત્રિત કરીશ મહેશ દાનંદવરને. OA કિડ્સમાંથી આવે છે. જમાનો બાળકોનો ચોક્કસ છે. આજકાલ તેમના માટે અલગ OTT પ્લેટફોર્મ ડિઝાઇન થઈ રહ્યા છે. એની અલગ કોન્સેપ્ટ લઈને આવે છે OA કિડ્સ.
ઓએ કિડ્સ બાળકોને ખાસ એડ્યુટેનમેન્ટ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. મહેશ દાનનવર તેના ફાઉન્ડર છે અને આપને જાણી આનંદ થશે, ગર્વ થશે કે મહેશ દાનનવરે ગુજરાતી ફિલ્મ શું થયું પણ પ્રોડ્યુસ કરી હતી. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેમને વધાવીએ અને એન્ટરટેનમેન્ટ જગતમાં ગુજરાતમાં પણ નવી ફિલ્મો તે બનાવે તેવી ચોક્કસ અપેક્ષા આપણે સૌ રાખી શકીએ. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મિસ્ટર મહેશ દાનનવર. અને આ સાથે હવે સન્માનિત કરીશું યશ વર્લ્ડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કે જ્યાં મિસ્ટર સાવનખેની અશ્વિન વાઘાણીને સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશ. મલ્ટી બિઝનેસ કંપની કે જેમની વેબસાઇટ vincent.com પર જો આપ જશો તો 60 કેટેગરીમાં તમને 50,000 જેટલી વસ્તુઓ જોવા મળશે. ખાસ કરીને ઈ કોમર્સ ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ જ સારું પરફોર્મ કરી રહી છે કંપની. ખૂબ જ અભિનંદન મિસ્ટર સાવનખેની અને અશ્વિન વાઘાણીને. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે માત્ર 1,000 રૂપિયાના દરે એન્ડ્રોઈડ ટેબ્લેટ પણ આ કંપની ઉપલબ્ધ કરાવે છે. આ સાથે ટેક્સટાઇલ, રિયલ એસ્ટેટ અને ઈ કોમર્સ અને આઈટી ક્ષેત્રની અંદર પણ કંપની સતત વિકસિત છે. તો ફરીવાર ગડગડાટ સાથે તાળીઓના તમે જ તમારા પોતાને વધાવી લો. આ 35 એવા યંગ ઉદ્યોગકર્તાઓ હતા જેમણે આત્મનિર્ભરતાના મંત્રને ચરિતાર્થ કર્યો છે. અને આપણા કાર્યક્રમ પછી નીતિનભાઈ પટેલને કશું કહેવું છે. ફરીવાર આપની સમક્ષ હું એમને આમંત્રિત કરું છું. નીતિનભાઈ આવો. મારે ખાસ તો ગુજરાતના જે મોટામાં મોટું કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ વીજળીનો જ્યાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, પછી એ ઉદ્યોગ હોય, કોમર્શિયલ યુનિટ હોય, હોસ્પિટલ હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ અત્યાર સુધી આપણે જીઈબીની વીજળી જ ખરીદવી પડતી હતી. સોલર પોલિસી ચાલુ કરી છે પણ એમાં થોડી મર્યાદાઓ અત્યાર સુધી હતી. ગઈકાલે જ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈએ અને ઉર્જા મંત્રી સૌરભભાઈ પટેલે ગુજરાતની નવી ઉર્જા નીતિ જે જાહેર કરી છે એમાં તમને બધાને અને મને સહિત આખા ગુજરાતને ફાયદો થાય. કોઈ પણ સેક્ટરમાં તમે કામ કરતા હો એ બધાને સોલર પેનલથી વીજળી ઉત્પાદન કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. પોતાની ફેક્ટરી, કોઈ હોસ્પિટલ, દાખલા કે મેં ડૉક્ટરોને જોયા તો એમનું હોસ્પિટલ હોય મોટું બિલ્ડિંગ તો ઉપર સોલર પેનલો મૂકી શકે. ઉદ્યોગના મિત્રો છે તો પોતાની સોલર ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકે. એ માટે એક ઉદાર નીતિ આપણે ગઈકાલે ગુજરાતમાં લોન્ચ કરી દીધી છે. આમ લગભગ 7 થી 8 રૂપિયા એક યુનિટના આપણે ત્યાં પડતર થાય છે. એટલે બીજા રાજ્યોમાં જ્યાં કદાચ સસ્તી વીજળી હોય તો એ રાજ્યના પ્રોડક્ટના આપણે હરીફાઈમાં કોસ્ટિંગની દ્રષ્ટિએ પહોંચી વળતા નથી. હવે આ જે ઉર્જા નીતિમાં સેલ્ફ સોલાર પ્રોજેક્ટ તમે કરશો તો 4 રૂપિયા યુનિટ બધું જ આવી જાય અંદર. એટલી વીજળી આપણને 4 રૂપિયામાં યુનિટ પ્રાપ્ત થશે. એટલે એક યુનિટે સીધો 3 રૂપિયાનો ફાયદો થઈ જવાનો છે. હોટલો પણ એમાં લાભ લઈ શકે, બધા જ લઈ શકે. દરેકના પોતપોતાના બિલ્ડિંગ ઉપર છત હોય, આપણે જેને ધાબા કહીએ છીએ, ટેરેસ કહીએ છીએ, એ હોય, ખુલ્લી જમીન બાજુમાં હોય કોઈ ફેક્ટરીને, એમાં સોલર પેનલ ઊભી કરે, દિવસની વીજળી તમે ઉત્પન્ન કરો, તમારી ઉપયોગી વીજળી વાપરો, વધારાની વીજળી જીઈબી પરચેસ કરે, એની તમને કિંમત આપે. આમ એકંદરે બધું જુઓ તો પર યુનિટ 3 રૂપિયાનો ફાયદો દરેક વપરાશકર્તાને થશે. ઘરે તો છે જ. હવે આપણા ઘરમાં પણ સોલર રૂફ આપણે જો કરીએ તો આપણને ફાયદો જ છે. બધા 1 લાખ કરતાં વધુ આ વર્ષે કનેક્શન આપ્યા. હવે ઉદ્યોગને પણ સાંકળી લીધા. અત્યાર સુધી લિમિટ હતી કે ઉદ્યોગ 50% કરતાં વધુ પોતાનું જનરેશન ના કરી શકે. એ સીલિંગ કાઢી નાખી. હવે તમે તમારું પણ બનાવી શકો, બાજુમાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એને પણ આપી શકો, જીઈબીને પાછું આપો. જીઈબી તમને તમારા ઉપયોગના ટાઈમે એક બેન્કિંગ ચાર્જિસ લઈ તમને એ વીજળી પાછી આપે.
આ બધું જોવા પછી યુનિટે ₹3 ફાયદો કોઈ પણ સ્કૂલોને મંજૂરી આપી, કોલેજોને મંજૂરી આપી, હોસ્પિટલોને મંજૂરી આપી, ઊંચા ભાવે વીજળી ના ખરીદવી પડે એવી ઉદાર સોલાર નીતિ આપણી ગુજરાત સરકારે ગઈકાલે જ લોન્ચ કરી છે. અભ્યાસ કરજો, જેને જેને બધાને ઉપયોગી જ છે, જરૂર હોય ને જેને સગવડ હોય તો લાભ લેશો. તો બધાનું મેં જે સન્માન કર્યું, ઘણા ઉદ્યોગમાં છે, ઘણા સર્વિસ સેક્ટરમાં છે, બધાને ઉપયોગી છે. તો એટલા માટે મેં સમય લીધો કે આ સોલાર પેનલની નવી જે ઔદ્યોગિક નીતિ આપણે કાલે બહાર પાડી છે, સોલાર પોલિસી, એ અભ્યાસ કરીને લાભ લેશો તો આપણું કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ કોઈ પણ આઇટમમાં એ નીચું આવશે અને એનો આપણને ફાયદો થશે. આભાર નીતિનભાઈ. તો આ સાથે હવે TV9 સેલ્સના એવીપી મિસ્ટર મનીષ રાઠોડને વિનંતી કરીશ કે આવે અને ખાસ કરીને આત્મનિર્ભરતાનો પર્યાય બનેલા તમામ મહેમાનો વિશે બે શબ્દો કહે. ગુડ ઇવનિંગ. હું TV9 ગ્રુપ વતી આપણા ચીફ ગેસ્ટ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું. થેન્ક યુ સર. તમે અહીંયા આવી રહીને ઉપસ્થિત થઈને અમને ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત કર્યા, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું અમારા પ્લેટિનમ પાર્ટનર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને વેન્યુ પાર્ટનર નારાયણી હાઇટ્સનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેમણે આ અમારા ઇનિશિયેટિવમાં એક્ટિવ પાર્ટિસિપેટ કર્યું. અમારા તમામ પાર્ટિસિપન્ટ કે જેના વગર આ પ્રોજેક્ટ શક્ય જ નહોતો, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેમણે અમને આ મિશન આત્મનિર્ભર ભારતનું જે મિશન હતું એમાં અમને પાર્ટિસિપેટ કરીને અમને પ્રોત્સાહિત કર્યા. અને હું ધન્યવાદ કરીશ અમારા ચેનલ હેડ શ્રી કલ્પકભાઈ કેકરેનો અને તમામ TV9 ટીમનો કે જેમણે આ ઇવેન્ટને ખૂબ જ સક્સેસફુલ બનાવ્યો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હવે આપણે હું વિનંતી કરીશ કે આપણે ડિનર માટે પ્રસ્થાન કરીશું. થેન્ક યુ. આભાર. ખાલી એક જ સૂચના આપ સૌને આપવાની છે કે બીકોઝ ઓફ કોવિડ ગાઈડલાઇન અમે કોફી ટેબલ બુક જે છે તમને રૂબરૂ હાથોહાથ આપી નહીં શકીએ, પરંતુ તમારા વર્ક પ્લેસ પર લગભગ 1 વીકની અંદર તે પહોંચી જશે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. આપની ઉપસ્થિતિ અમને ખૂબ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી રહી છે. આપ સૌનો ફરીવાર ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.